பேபி MA பேபி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய தேசிய செயலாளர். They voted out the incumbent government. They did not give approval to the opposition. They almost elected a new party, but they didn't have clear majority, 11 short of majority. It's very clear picture. So in very brief terms, தனிப்பெரும் கட்சிங்கிற அந்தஸ்து கிடைத்திருக்கிறது, ஆனால் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. இது தெளிவானது. The practice has been crystal clear. Invite either a single largest party or there is a post-poll alliance of various political parties. சட்ட நிலைப்பாடு தெளிவானது. தனிப்பெரும் கட்சியை அழைக்க வேண்டும் அல்லது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணி ஒன்றை, பெரும்பான்மை பெறும் கூட்டணியை அழைக்க வேண்டும். Also, he did not go by this time-tested democratic convention and practice. நிறுவப்பட்ட ஜனநாயக மரபுகளின்படி ஆளுநர் செயல்படவில்லை. How Mr. Vijay is going to prove his majority? With all humility, we would like to say that is none of the business of the governor, as per the convention. விஜய் எப்படி பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கிறார் என்பது ஆளுநருடைய கவலையோ வேலையோ அல்ல. Vajpayee ji, as leader of the BJP, he didn't have majority. BJP didn't have majority. வாஜ்பாய் பிரதமராக ஒரு முறை வந்தபோது பாஜகவிடம் பெரும்பான்மை இல்லை. He was sworn in as Prime Minister. அவர் பிரதமராக பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்டார். Then he had to resign. Then SR Bommai case related to Karnataka, there is clear verdict given by Supreme Court. SR Bommai வழக்கிலும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு தெளிவாக இருக்கிறது. Where the strengths of a party or coalition is to be tested, it should be on the floor of the house. அந்த வழக்கின் தீர்ப்பு ஒரு கட்சி இல்ல ஒரு அமைப்பின் பெரும்பான்மை என்பது நிரூபிக்கப்பட வேண்டிய இடம் சட்டமன்றம் தான். Unfortunately by the honorable governor of Tamil Nadu. So CPIM first protested against that. We issued statement that this is wrong. ஆளுநருடைய செயல்பாடு தவறு என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தி கண்டனம் தெரிவித்தது. When we came to know with the support and efforts from Delhi, there are some moves for some manipulation to go against the electoral verdict of the people. டெல்லியின் ஆதரவோடு சில சித்து விளையாட்டுகள் நடைபெறுகின்றன. மக்கள் முடிவுக்கு எதிரான ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான பணிகள் நடைபெறுகின்றன என்று அறிகிறோம். Manipulation is taking place to elect, to host a government led by ADMK, which was in alliance with BJP. பாஜகவோடு கூட்டணியான அதிமுக தலைமையில் ஒரு அரசு அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான வேலைகள் நடைபெறுவதாக அறிந்தோம். In our party in Tamil Nadu, CPIM state leadership met, CPI state leadership met. To the best of my information, VCK state leadership also met, and it was decided that since there is a move to subvert the spirit of the election verdict in Tamil Nadu and to host BJP ally, மக்கள் முடிவுக்கு எதிரான ஒரு ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கான முயற்சி நடைபெறுவதாலும் பாஜக கூட்டணியான அதிமுகவை ஆட்சி கட்டிலில் ஏற்ற முயற்சி நடப்பதாலும் அதை தடுக்க நாங்கள் நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கின்றோம். And our MLAs are extending support to the formation of a government by TVK. அதனால் தான் TVK தலைமையிலான அரசு அமைய எங்களுடைய எம்எல்ஏக்களுடைய ஆதரவை அளிக்க முன்வந்திருக்கின்றோம். Now, due to some reasons, VCK, you also know that they were to give the letter of support by today 11 o'clock. I have checked up before coming to meet you, but that letter has not yet gone. 11 மணி அளவில் VCK தனது ஆதரவு கடிதத்தை கொடுப்பதாக இருந்தது. ஆனால் இதுவரைக்கும் VCK ஏனோ ஆதரவை வழங்கவில்லை. The decision that we have taken in Tamil Nadu State Secretariat and State Committee in consultation with the Politburo and Party Center of CPIM
That is being communicated to governor. We have also decided that this will be communicated to the DMK leadership also. We have எங்களுடைய been in நிலைப்பாடுகளை communication கவர்னர்கிட்ட சொல்லிட்டோம், திமுக கிட்டயும் எங்களோட நிலைப்பாட்டை சொல்லிட்டோம். a DMK leader who contacted me, but the Tamil Nadu leadership will also go and meet the DMK leadership to communicate to them in what circumstances CPIM எந்த சூழல்ல தாவேகாவுக்கு ஆதரவு என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்தோம் என்று நாங்கள் அறிவிச்சிட்டோம். எங்களுடைய தமிழக குழுவும் திமுகவிடம் விளக்கி சொல்லும். Vijay asked with the numbers of Congress MLAs also. That is the major technical issue, right? If he asked with his own numbers, governor maybe let him to prove the floor test. What is the issue? No. How Vijay approached and communicated with the governor, I am ignorant. You now enlighten me. But there was no reason for governor to find a technical ground to deny a time test. விஜய் எப்படி ஆளுநரிடம் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் என்பது எனக்கு தெரியாது, அது பிரச்சனை அல்ல. ஆனால் அதன் அடிப்படையில் ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் கிரவுண்டு வைத்தெல்லாம் ஆளுநர் ஆட்சி அமைக்க உரிமை மறுப்பது என்பது தவறு. Vijay means TVK that they have given fake MLA certificate. They are indulging in horse trading and they are taking Horse trading. one of his He gave complaint to governor also. அமமுகவுடைய குற்றச்சாட்டு பற்றி கேள்வியாக திரு பேபி அவர்களிடம் எழுப்பப்படுகிறது. I cannot comment on the basis of hearsay. Sir, that party is presenting in NDA alliance. What is your stand on this? No, we are against horse trading. நாங்கள் எந்த வகையிலும் குதிரை பேரத்துக்கு எதிரானவர்கள். Discuss about horse trading has been created by the governor. Now இந்த குதிரை பேரத்துக்கான சூழல் கவர்னரின் செயலால் உருவாகி இருக்கிறது. The single largest party as per the convention, all this discussion would not have been there. நிறுவப்பட்ட நடைமுறைகளின்படி Okay. Thank you. தனிப்பெரும் கட்சியை ஆட்சி அமைக்க அழைத்திருந்தால் இந்த சூழல் உருவாகி இருக்காது. இதுதான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய நிலைப்பாடு என்று திரு பேபி பேபி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடைய தேசிய செயலாளர் கருத்தை சொன்ன கேட்டோம். இதுலேருந்து சஞ்சீவி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேக்அவே, மற்றதெல்லாம் அவங்க ஏற்கனவே சொன்னது தான், அவங்களுடைய நிலைப்பாடு தான். பிசிகா இன்னும் ஏன் முடிவெடுக்கலை அப்படின்னு அவரும் வியப்போடு பார்க்குறார். இதில் முக்கியமான டேக்அவே 11 மணி அளவில் விசிகாவின் கடிதம் விஜய்க்கு ஆதரவாக வழங்கப்பட்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் நான் செக் பண்ண வரைக்கும் இன்னும் வழங்கப்படலை அப்படின்னு அவரும் வியப்போடு பார்க்கிறார். அதிமுகவை ஆட்சி கட்டிலில் ஏற்ற முயற்சி நடக்கிறது அப்படிங்கிறார். 1,28,00,000 மனங்களை வென்ற தந்தை டிவி யூடியூப் சேனல், தவிர்க்க முடியாத தம்ப்நெயில், கலக்கலான கான்டென்ட்ஸ். நீங்களும் இந்த குடும்பத்தில் இணைய இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அசுரபலம் கொண்ட எங்கள் டிஜிட்டல் கரங்களில் உங்கள் விளம்பரங்களை சேர்க்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. 8939888838. இமெயில் advttv@dttv.in.